ओम शांति 21 जून 2026 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 15 नवेम्बर 2010 मुरलीर सारांश स्वपरिवर्तनर गति को तीव्र करी संस्कार स्वभावर समाप्ति समारोह पालन कर। प्रत्येक संकल्प वाणी एवं कर्मरे ब्रह्मा बाबा को कॉपी कर। स्वपरिवर्तनर गति को तीव्र करी संस्कार स्वभावर समाप्ति समारोह पालन कर। प्रत्येक संकल्प वाणी एवं कर्मरे ब्रह्मा बाबा को कॉपी कर। आजी बाप दादा समस्तंकर मस्तकरे तीनोटी भाग्यर चमकुथिबा संकेत देखुछन्ति। गोटे हेला पितांक द्वारा प्राप्त हेउथिबा पालनार भाग्य, द्वितीय रे शिक्षक रूपरे शिक्षार भाग्य, तृतीय रे सद्गुरु द्वारा वरदानर भाग्य। एही तीनोटी भाग्य को चमकुथिबार देखुछन्ति। प्रत्येकंकर मस्तक तीनोटी जाक भाग्य रे चमकुछि। एभली भाग्य अन्य काहार भी मस्तकरे चमकुथिबार देखा जाऊ नाही, किंतु तुममानंकर मस्तक भाग्ୟରେ चमकुछि। तुमे समस्ते मध्य निज निजर भाग्य को देखुछ ना। बाप दादा देखुछन्ति भाग्य समस्तंकु मिलिछि, किंतु भाग्यर चमक समस्तंकर एका भली नाही। काहार चमक बहुत उज्जवल आउ काहार टिकिए कम देखा जाउछि। एमिति तो बाप दादा समस्तंकु एका साथिरे एका भली ही भाग्य देइछन्ति। पाठपढ़ा मध्य गोटिए ही पाठ पढ़ाउछन्ति। पालना मध्य एका भली देइछन्ति एवं वरदान मध्य एका भली देइछन्ति। आदिरत्न हुअन्तु बा पछरे आसीबा वाला होइथान्तु, समस्तंकु गोटिए ही मुरली द्वारा पालना मिलुछि एवं पाठ पढ़ा मिलुछि। वरदान मध्य गोटिए ही समस्तंकु मिलुछि। आदिरत्न मानक पई कोनोसी अलगा मुरली नाही, सही गोटिए मुरली, किंतु भाग्यर चमक क्रमान्वय हिसाब रे देखा जाउछि। बाबांक ठारू स्नेहर पालना मध्य समस्तंकु एका भली मिलुछि। समस्तंक मुखरू सही गोटिए शब्द बाहरुछि, मेरा बाबा। चाहे आगरू आसी थांतु बा पछरे आसी थांतु, किंतु समस्ते अधिकारर सहित कहउछन्ति मेरा बाबा। काहाकु भी पचार बाबांक ठारू स्नेह मिलिछि तो? समस्ते निसार सहित कहउछन्ति मोते सबुठारु अधिक बाबांकर स्नेह मिलिछि। एही भली मेरा बाबा शब्द को दिल सहित कहउथिबा पिला माने निसार सहित कौन कहउछन्ति जानिछ? मोर स्नेह सबुठारु अधिक। बाबा प्रथमे मोते स्नेह देइछन्ति, काहेकि ना स्नेह ही बाबांकर पालना अटे। एही भली मेरा बाबा कहिबा द्वारा तुमे माने बाबांकर होई जाइछ एवं बाबा तुमर होई जाइछन्ति। आजी तुमे माने एठाकु स्नेहर विमान रे बसी आसीछ ना। स्नेह ही तुम मानकु एठाकु टाणी आनिछि। समस्ते स्नेहर सहित आराम रे आसी एठारे पहुंची जाइछ। एही परमात्मा स्नेह केवल एबे संगम जुगरे ही प्राप्त होई थाए। भविष्यत रे तो देवात्मा मानकर स्नेह प्राप्त हेबो, किंतु परमात्मा स्नेह केवल एही गोटिए जन्म रे ही प्राप्त होई थाए। तेणु परमात्मा मध्य एही भली पात्र आत्मा मानकु देखि कौन कहउछन्ति? बाह पिला माने बाह, तुमे माने ही कोटिक भितरे केही केही आत्मा पात्र होइछ एवं प्रति कल्प तुमे माने ही पात्र हेबो। एही भली निशा चालिबा बुलिबा समय रे रहुछि तो तुम मानकर दिल मध्य एही गीत गाउछि, बाह मोर भाग्य बाह। एही गीत गाई चालिछि ना। बाबा को मध्य खुशी लागुछि जे मोर सबु पिला अधिकारी अटंती। परमात्मा स्नेह प्राप्त करिबारे केही भी निजको कम मने करू नाही। स्नेहरे समस्ते पास अट। बाप दादा पचारुछन्ति जे सबुठारु अधिक स्नेह काहार अछि? काहाको कुहाजिबो? समस्ते जानिछन्ति जे मोर स्नेह कम नुही। बाबा मध्य कहउछन्ति जे स्नेहर विषय रे समस्ते पास अट, सेथिपाई तो मेरा बाबा कहउछ। तेबे काहार केते स्नेह अछि ताहा समस्ते निजे निजे जानिछन्ति।
तेबे बाप दादा देखुछंती जे स्नेहरे तो समस्ते पास अटंती, किंतु एबे समय अनुसार स्व परिवर्तनर आवश्यकता रही। केवल स्व परिवर्तन विशेष भावरे शुणाइथिलु जे एही समय रे स्व परिवर्तन रे विशेष करी संस्कार परिवर्तन कर एवं स्वभाव परिवर्तनर आवश्यकता रही। एबे किंतु स्व परिवर्तनर गति तीव्र हेबा दरकार। एथिरे गुरुत्व मध्य देउछ एवं करूछ मध्य, किंतु एबे एहार गति आउ टिके तीव्र हेबा दरकार। बाप दादांकर मने अछि पूर्वरु मध्य बाबांक सहित प्रतिज्ञा करिछ जे आगामी नूतन वर्षरे स्व परिवर्तन सहित संस्कारर परिवर्तन करिबाकु ही पड़िबो। किंतु बाप दादा देखुछंती जे संस्कार परिवर्तन रे जेतिकी तीव्र पुरुषार्थ हेबा दरकार तार गति आहुरी तीव्र हेबा आवश्यक। तुमे माने सबु कौन भाबुछ जे समय अनुसार जेतिकी तीव्र गति हेबा दरकार सही अनुसार समस्तंकर तीव्र पुरुषार्थ हेउछि ना आउ टिकिए हेबा दरकार? काहेकि ना समय अनुसार समयर परिवर्तन तीव्र गति रे हेबारे लागिछि। तेणु तुम मानकर मध्य तीव्र परिवर्तन सेते बेले हेबो जहा संकल्प करिवो ताहा होई जाउथिबो। अयथार्थ संकल्प एभली समाप्त होई जिबा दरकार जेपरि कौनसी कागज उपरे बिंदु लगाइबा सहज होइथाय। केते समय भितरे लागि जाउछि अयथार्थ अर्थात फालतू संकल्प। एतिकी तीव्र परिवर्तन हेबा दरकार। कौन बाप दादा जेउ भली चाहुछंती सही भली गति होई परिबो? साहस अछि? जेउ माने भाबुछंती जे एबे ठारु सेतिकी तीव्र बेगरे बिंदु लागि परिबो, पिला मानकर साहस आधार रे बाबांक ठारु मध्य साहाय्य मिलि पारथाय। तेणु सेमाने हाथ उठाओ। बाप दादा पिला मानकर दृढ़ संकल्प को देखि अभिनंदन देउछंती। बाप दादा तो पूर्वरु मध्य सुनाई देइछंती जे दृढ़ संकल्पर संकल्प हेला मते करिबाकु ही पड़िबो। तेबे आजी सभारे समस्ते ही दृढ़ संकल्प करिछ ना? तुमे माने मध्य देखिलो, दादी माने मध्य देखिले, समस्ते अधिकांश पिला हाथ उठाइछंती। देखिछ तो? तेणु काली ठारु स्वभाव संस्कार समाप्ति समारोह पालन करिबा दरकार। कौन पालन करिबो? जेउ माने हाथ उठाउथिले से माने पुणी हाथ उठाओ। कौन समाप्ति समारोह पालन करिबा? एहार समारोह तो बहुत धूमधाम सहित पालन करिबा। जेपरि साहसर सहित लक्ष्य रखिछ सेहीपरि साहसर सहित जदि लक्षण को धारण करिबो तेबे परिवर्तन करिबा किछि बड़ कथा नुहे। जेहेतु तुमर लक्ष्य हेला बाबांक समान हेबार, तेणु एबे लक्ष्य एवं लक्षण को एका भली करिबाकु हेबो। एथिरे ब्रह्मा बाबांको अनुकरण कर। जहाँ भी संकल्प बाणी एवं कर्म करुछ प्रथमे ब्रह्मा बाबांक सहित मिसाओ, कॉपी कर। दुनिया रे कॉपी करिबा मना, किंतु बाप दादा कहउछंती ब्रह्मा बाबांको कॉपी कर। निराकार बाबांको पाई तो कहिबो तांकर तो देह नाही, तेणु देह भान केउठु आसीबो। किंतु ब्रह्मा बाबा तो देहधारी होई रहिथिले। वास्तव रे देख, तुमे जेउ माने भी समर्पण होइछ, समर्पण वाला हाथ उठाओ। जेउ माने समर्पण अट से माने हाथ उठाओ। जेतेबेले निजको समर्पण करिथिल सेतेबेले कौन संकल्प करिथिल? बाबा एही शरीर मन धन सबु किछि आपणकर एही भली कहिछ ना? करिछ ना संकल्प करिथिल? एथिरे हाथ उठाओ। तेणु एबे समर्पण करिल, मोर नुही, शरीर मध्य मोर नुही, धन मध्य मोर नुही। जेपरि ब्रह्मा बाबा निजर शरीर को सेवार्थे बाबा को दे देइथिले, तेणु ब्रह्मा बाबा जानिथिले जे ही शरीर मोर नुही, एहा मते सेवा अर्थे मिलेछि। सेहीपरि जेतेबेले तुमे माने निजर शरीर मन एवं धन को सेवार्थे अर्पण करि देइछ, तेणु तुम मानकर शरीर बाबांकर सेवा करिबा पई निमित्त अटे। जेपरि ब्रह्मा बाबांकर शरीर सेवार्थे रहिथिला, सेहीपरि तुम मानकर शरीर मध्य तुमर नुही,
ସେବାର୍ଥେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଦେହ ଅଭିମାନର ବା ଦେହ ଭାନର, ତାହା ରହିବା ଦରକାର କି? ଯଦି ଏହି କଥାକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବ ଯେ ମୋର ଏହି ଶରୀର ବିଶ୍ୱ ସେବାର୍ଥେ ଅଟେ, ମୋର ନୁହେଁ, ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଦେହ ଭାନ ବା ଦେହ ଅଭିମାନ, ଏଥିରେ ଦେହ ଅଭିମାନ ଅଧିକ କ୍ଷତି କରୁଛି, ଦେହ ଭାନ ତାଠାରୁ କମ୍। ପୁଣି ବି ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକକୁ ଯେହେତୁ ଦେଇଛ, ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରୁଛ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଲେଖୁଛ, କ'ଣ କହୁଛ? ଟିଚର ମାନେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରାଉଛି ନା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସବୁ ପୂରଣ କରାଉଛ? ମୋର ଏହି ଜୀବନ ଏବେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ରହିଲା। ଯେଉଁମାନେ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରହିଛି, ଏହି ଶରୀର ମନ ଧନ ବାବାଙ୍କର ଅଟେ, ମୋର ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହି ସବୁ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହୁଏତ ଦେହ ଭାନ କିମ୍ବା ଦେହ ଅଭିମାନରୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ ସଂସ୍କାରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାର, କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାରେ ଏହା ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବୁ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀମାନେ ବା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ପିତା ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ଏହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହେବା ଏବେ ଗୁପ୍ତ ଅଛି। ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମାଚାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳିଯାଉ ଯେ ଆମର ପିତା ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ନୁହେଁ କି ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀମାନେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତୁମମାନଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଚେହେରା ଏବଂ ଚାଲିଚଳନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ କରୁଛ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କାନରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉ ଯେ ଭଗବାନ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ବାବା ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ହେବାର ତ ଅଛି ନା, ହାତ ଉଠାଅ। ହେବାର ଅଛି ନା, ହେବ ନା? ହାତ ତ ବହୁତ ଭଲ ଉଠାଇଦେଲ। ବାପ ଦାଦା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଲଗନ ରହିଛି ଏବଂ ହେବ ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏଥିପାଇଁ କାଲିଠାରୁ ଯେପରି ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ସେହିପରି ତାର ଆଧାର ହେଲା ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜର ଚାର୍ଟରେ ଶୁଭ ଭାବନା ଏବଂ ଶୁଭ କାମନା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ଦୁନିଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେଇଛ ଯେ କେତେ ସମୟ ଆପଣମାନେ ଶୁଭ ଭାବନା ଏବଂ ଶୁଭ କାମନା ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛ ରଖିପାରିବ, ତେବେ ତୁମେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିପାରିବ। କେତେବେଳେ ବି କାହାର ବି ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନା କରିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଶୁଭ ଭାବନା ଶୁଭ କାମନା ସେହି ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ସେହି ସମୟରେ ନଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅମୃତ ବେଳାରେ ଯଦି ଏହି ସଂକଳ୍ପ କରିବ ଯେ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଶୁଭ ଭାବନା ଶୁଭ କାମନା ରଖିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛ ତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ। କଥା ତ ଅନେକ ଆସିବ, ତାର କାମ ହେଲା ଆସିବା, ମାୟା ଅଟେ ନା, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ତେଣୁ କାଲି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ନିମିତ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଲ ତାକୁ ଆଗକୁ କିପରି ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବ। ଫିନିଶ ଅର୍ଥାତ୍ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇଦେବ। ହାତ ତ ଉଠାଇଛ ନା, ଆଗ ଧାଡ଼ିବାଲା ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିମିତ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ କେତେ ପ୍ରକାରର ସଂସ୍କାରବାଲା ଆସିଥିଲେ। ଆଦି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କେତେ ପ୍ରକାରର ସଂସ୍କାରର ଖେଳ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆଧାରରେ ନିଜେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଥିଲେ। ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ହଲଚଲ କରିବା ଭଳି କଥା ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଅଚଳ ରହୁଥିଲେ। ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ କେତେ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲି ଯାଇଛି,
ଏବଂ କେତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଆଜିକାଲି କେତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ହେଉଛି ନା, ଏହି ସବୁ ଫଳାଫଳ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସାହସ କାରଣରୁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ପ୍ରଥମେ ଏକୁଟିଆ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଥିଲେ, ତୁମେମାନେ ତ ପରେ ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ ଏକୁଟିଆ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସାହସ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ। ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରମାଣ ରୂପରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସାଥୀ ଅଟ। ତେଣୁ ସାହସ ଅଛି ତ? ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତ ଏକୁଟିଆ ସାହସ ରଖିଥିଲେ, ତୁମେମାନେ ତ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛ। ତେଣୁ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର। ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସାଥୀ ସନ୍ତାନ ମନେ କରୁଛ? ସାଥୀ ହୋଇ ରହିଛୁ, ସାଥୀ ହୋଇ ଯିବୁ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବୁ। ତେଣୁ ଏବେ ସମୟ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଯେପରି ସାହସ ରଖିଥିଲେ, ଫଳାଫଳ ତ ଦେଖୁଛ। ତେଣୁ ଏତେ ବଡ଼ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ଯଦି ସାହସର ପାଦ ଉଠାଇବ, ତେବେ କ'ଣ ନ ହୋଇପାରିବ? କଳ୍ପ କଳ୍ପ ହୋଇ ଆସିଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ବାବା ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଶୁଣାଇଦେଲେ। କେବଳ ତୁମେମାନେ ଗୋଟିଏ କାମ କର। ସେହି କାମଟି ହେଲା ସାଧାରଣ ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ବାପ୍ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଅବହେଳାପଣିଆ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ହୋଇ ହିଁ ଯିବ, ବିଜୟ ତ ଆମ ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର। ଏମିତି ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ଦେଖିଲେ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଅବହେଳାପଣିଆର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଏହା ହିଁ ଅଟେ। ଆମର ବିଜୟ ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ, ହୋଇକରି ହିଁ ରହିଛି। କୌଣସି କାମ ତ ଅଟକି ନାହିଁ, ହେବା ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ଶବ୍ଦ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅବହେଳାପଣିଆର ମଧ୍ୟ ଏହି ଶବ୍ଦ ଅଟେ। କୌଣସି କାମ ତ ଅଟକିବାର ନାହିଁ, ହେବ ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ଏସବୁ ହେଲା ଅବହେଳାପଣିଆର ଶବ୍ଦ। ଏହି ସଂସ୍କାରକୁ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଅବହେଳାପଣିଆର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଥକି ପଡ଼ିଯିବାର ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଚେହେରାରେ ସେଭଳି ଖୁସିର ଝଲକ ଦେଖାଯାଉନଥିବ। ସେବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ପୁଣ୍ୟ ଜମା ହେଉଛି, ତେବେ ଚେହେରାରେ ତ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଥକିଯିବାର କାରଣ ହେଲା କୌଣସି ନା କୌଣସି କଥାର ଅବହେଳାପଣିଆ ହିଁ ଅଟେ। ଯଦି କରିବାର ହିଁ ଅଛି, ତେବେ ଖୁସି ଖୁସିରେ କର। ତୁମର ଚେହେରା ମଧ୍ୟ କରୁଥିବ, ଚାଲିଚଳନ ମଧ୍ୟ ସେବା କରୁଥିବ। ତେବେ ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ଉଠାଇଥିବାର ଦେଖି ବାପ୍ ଦାଦା ବାରମ୍ବାର ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏହି ଗ୍ରୁପରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଠ। ଦେଖୁଛ କେତେ ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ହାତ ହଲାଅ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରିବାର ଅଭିନନ୍ଦନ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ବାପ୍ ଦାଦା ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବି ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ, ଢିଲା ଢାଲା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଶେଷରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆଧାରରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସିପାରିବେ। ଏହିଭଳି ଚମତ୍କାର କର। ଏବେ ବି ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଏମିତି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ତ ଶେଷ ସମୟରେ ଆସିଛୁ ନା, ତୀବ୍ର ଗତିରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମୟରେ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିବି, ଭାବିବି, ଏଭଳି କୁହ ନାହିଁ। କ'ଣ ନିଜର ଘର ବା ଦାତାଙ୍କର ଘର ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ତେବେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଚାରିଆଡ଼ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଭରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ହେଉ। ବାପ୍ ଦାଦା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦୂରରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପିଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ମିଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ସବୁ ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ ଦାଦା ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ହାତ ଉଠାଇଥିଲେ, ସଂସ୍କାରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବୁ।
ଏବେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୋଟିଏ ହିଁ ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ହାତ ଉଠାଇଛ ଯେ ଆମେ ସବୁ ମିଳିମିଶି ସମାପ୍ତିର ସମୟକୁ ପାଖେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହି ସଂକଳ୍ପ କରୁଛୁ ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଏବଂ ଶିବ ବାବା ଉଭୟଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବୁ ଯେ ଆମର ପିତା ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହୋଇଯାଉ। ଏବେ ଏହି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହିଭଳି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ରଖ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବୁ। ଅଧା କାମ ତ ବାବା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ଭଗବାନ ଆସିଗଲେଣି। ଏହି ଶବ୍ଦ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ରୂପୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ। ତେବେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ବାପ୍ ଦାଦା ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ, ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରେମ, ଆନ୍ତରିକ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ସେବାର ପାଳି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଜୋନ୍ର। ସେବାର ସୁଯୋଗ ନେବା ଅର୍ଥ ବାବାଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା। ଦେଖ, ସେବା କାରଣରୁ କେତେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। କାହିଁକି ନା ସେବା କରିବାର ସାହସ ରଖିଛ, ତେଣୁ ଏତେ ଜଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ବାପ୍ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲମ୍ବା ହାତ ଉଠାଅ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି। ଭଲ କଥା। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବହୁତ ଭଲ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏବେ ଯେପରି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ସେହିପରି ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥର ବିଧିର ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କର। ନମ୍ବର ନେଇଯାଅ। ସଂସ୍କାରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ନମ୍ବର ନେଇଯାଅ। କ'ଣ ନେଇପାରିବ ତ? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ନେଇପାରିବୁ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ବହୁତ ଭଲ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଏଭଳି ସଂଗଠନ ତିଆରି କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କର। ସମସ୍ତେ ଏକ ଅଟ। ସ୍ଥାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏକ ଅଟ। ଏହିଭଳି ଚମତ୍କାରୀ କରି ଦେଖାଅ। ଅଛି ତ ସାହସ? ସାହସ ଅଛି? ତେବେ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ସମାଚାର ତ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମାଚାର ମଧୁବନକୁ ଲେଖି ପଠାଇବ। ଲେଖିବ ତ? ସବୁ ମାସରେ ଲେଖିବ। ଯାହା ବିତିଗଲା ତାକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଏବେ ନମ୍ବର 1 ହୋଇ ଦେଖାଅ। ଭଲ କଥା। ବାପ୍ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସଂଗଠନକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଉଦାହରଣ ମୂରତ ହୁଅ। କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? ହାତ ଉଠାଅ। ତୁମେମାନେ ଦେଖିବ ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳାଫଳ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବହୁତ ବିଶେଷ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବରଦାନ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣର ବିଧି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପଣିଆର ଅଧିକାରକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସମାନ ସାଥୀ ଭବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣର ବିଧି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପଣିଆର ଅଧିକାରକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସମାନ ସାଥୀ ଭବ। ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବୁ, ସାଥୀ ହୋଇ ଯିବୁ ଏବଂ ସାଥୀ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ କରିବୁ, ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସେତେବେଳେ ପୂରଣ କରିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ସାଥୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ସମର୍ପଣତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମାନତା ଆସିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ସମର୍ପଣ କରିଦିଆଯାଏ ସେତେବେଳେ ନିଜର ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ବି ଅଧିକାର ରହିଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସମର୍ପଣରେ କମି ରହିଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ, ସାଥୀ ହୋଇ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସମାନ ହୁଅ। ସ୍ଲୋଗାନ। ନିଜର ସମୟ, ଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପକୁ ସଫଳ କରିବା ହିଁ ସଫଳତାର ଆଧାର। ନିଜର ସମୟ, ଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପକୁ ସଫଳ କରିବା ହିଁ ସଫଳତାର ଆଧାର। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ସରଳ କର ଏବଂ ସହନଶୀଳ ହୁଅ।
ଯେଉଁମାନେ ସରଳ ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତ୍ରୀକରଣର ଶକ୍ତି ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ରହିଥିବ। ସରଳ ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ତଥା ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ। ଯିଏ ଯେତିକି ସରଳ ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ ମାୟା ତାକୁ ସେତିକି କମ୍ ସାମ୍ନା କରିବ। ସରଳ ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମାର ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିନଥାଏ, ତାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯାଏ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିଶାଳ ତଥା ଦୂରଦର୍ଶୀ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବିଶେଷ ସୂଚନା, ମାସର ତୃତୀୟ ରବିବାରର ଯୋଗାଭ୍ୟାସ। ଆଜି ମାସର ତୃତୀୟ ରବିବାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ଠାରୁ 7:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା ଭଟକୁଥିବା ଦୁଃଖୀ ଅଶାନ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ପବିତ୍ର କିରଣ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାରାଦାତା ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦେବାର ସେବା କରିବା ହେବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।